장기적인 경기 침체, 자영업자 소상공인에게 살만 난다는 소리가 얼어붙은 지 오래입니다. 지역의 상황은 더욱 심각합니다. 말이 아니죠. 너무 힘들죠. 가게도 얼마나 해야 될지 안 해야 될지 지금 몰라요. 우리도. 저는 장사한 지 오래됐거든요. 여기에서 한 15년 정도 됐어요. 근데 예전까지 안 해요. 지역 경제를 지탱하는 자영업자 소상공인들이 어깨를 펼 수 있어야 이 지역 경제도 날개가 펴질 수 있을 텐데요. 지역이 함께 더불어 살기 위한 공식. 너무너무 바쁘게 지금 장사하고 있습니다. 경기는 어렵다고 하는데 잘 되고 있습니다. 지역 경제의 웃음꽃을 활짝 피울 방법은 대체 뭘까요? 그 지역의 여건에 맞는 협동조합들의 업종들을 발굴하고 새롭게 협동조합을 하겠다는 사람들에 대해서 법령의 어떤 지원을 해줄 수 있는 이런 체계들도 필요합니다. régionale. Et donc la coopérative est plus à même de remplir la fonction d'alimenter le marché local régional que la firme multinationale qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. 함께 뭉친 지역 협동조합들은 지역 경제에 어떤 영향을 미칠까요? 지역민을 살리고 지역 경제를 부양하는 협동조합. 오늘 그 숨겨진 힘의 비밀을 알아보겠습니다. 오늘은 프랑스의 남쪽 끝에서부터 시작해 보겠습니다. 프랑스의 남부르고뉴. 술 좋아하시는 분들은 벌써 입에 침이 고이실 텐데요. 바로 세계 최고의 부르고뉴 와인을 생산하는 프랑스 최대의 와인 산지입니다. 포도 수확기가 끝난 지금 부르고뉴는 꼭 우리나라 가을론처럼 황금색으로 물들어 있는데요. 제레미 지루 씨는 이곳에서 대대로 살아오면서 남부르고뉴만의 포도를 재배해 왔습니다. C'est à peu près voilà la dimension standard, à peu près. 남부르고뉴는 마을마다 포도의 품종이 다르고 맛도 다른 포도의 지역인데요. 이렇다 보니 이 지역에는 별난 마트가 하나 있습니다. 바로 와인 부자재만을 전문적으로 파는 마트입니다. 우리의 농기계 전문 상가처럼 남부르고뉴에서는 와인 제조를 위한 모든 자재를 이곳에서 판매합니다. 작은 소품부터 없는 게 없지요. 기본적인 상자 종류만 해도 수십 가지입니다. Ce que c'est en fait le contenant, si c'est une bouteille ou un magnum, voilà. 이렇게 넓고 종류가 많으니 잘 모를 때는 무조건 묻는 게 상책입니다. Eh ben, j'aurais souhaité savoir dans quel contenant vous les avez, si vous avez des 2, des 3 bouteilles, si ça existe également pour les magnums. Un panier que vous pliez sur le principe de ce qu'on voit Voilà. là-haut. D'accord. En 2 bouteilles, je vais vous emmener plus loin pour vous montrer ce qu'il en est. D'accord. 종류가 많을수록 조금 더 좋은 것, 더 많은 걸 보고 싶은 건 세계의 공통인가 봅니다. 와인 상자에도 이렇게 많은 종류가 Vous 있었군요. avez pour 2 bouteilles qui se présentent sous forme de coffret. Vous glissez, en fait tout se plie, vous glissez vos bouteilles, les goulots vont là, vous placez vos bouteilles dans le D'accord. coffret et vous refermez, ça fait un joli petit paquet cadeau. Ok. 그런데 이곳 와인 부자재 마트는 보통의 다른 곳과는 다른 한 가지 특징이 있습니다. 이 부자재들을 아주 싼 값에 살 수 있다는 겁니다. Ceci est pour vous. Entendu, En merci. conversion. Merci beaucoup. 하지만 모두가 다 이곳에서 싸게 살 수 있는 건 아닙니다. 자격이 있어야 하는데요. Ici, en tant que coopérateur, nous pouvons profiter de prix extrêmement intéressants et attractifs, dont nous sommes les seuls à pouvoir profiter. Bonne journée. Ça va aller. 이것은 남부르고뉴 협동조합이 운영하는 마트입니다. Merci, au revoir. 남부르고뉴 지역에서는 아주 유서 깊은 협동조합인데요. On va dire que la coopération agricole française, elle est née il y a plus d'un siècle. Pour ici, pour notre secteur, on a une coopérative viticole qui s'est créée sur Beaune dans les années 1890 à peu près.
s'en est suivi la grande crise économique des années 30. Et les années 30 ont été un perturbateur énorme au niveau économique agricole. Et c'était en se rassemblant, en se mettant ensemble qu'ils ont créé les coopératives pour justement répondre à l'absence d'une économie qui était disparue. Parce que les négoces avaient fait faillite. Et donc c'est en se rassemblant qu'ils ont créé les coopératives. C'est vraiment la naissance, c'est les années 30, la grande crise économique. Voilà. 남부르고뉴 협동조합은 조합원이 공통으로 누릴 수 있는 최소의 서비스만 제공합니다. 이 모든 건 조합원의 투표에 따르는 거였는데요. 이렇게 조합의 기능을 축소하게 된 이유는 뭘까요? 7대째 조합원으로 활동하고 있는 제레미 씨를 만났습니다. Qui sont aussi adhérents à la coopérative. Donc, et là, ils sont en train de travailler. Donc, on est en pleine vinification. Donc, il va vous montrer ce que c'est que la vinification. Vinification, c'est la transformation du raisin qu'on a vu tout à l'heure, que j'avais dans mes mains, en vin. Donc, maintenant, le produit qui sort après l'apressurage, c'est du vin. 조합원인 아들과 함께 와인 제조 시설을 갖추고 와인을 생산 중인데요. 이곳 조합원들은 누구나 이런 제조 시설을 갖추고 있었습니다. Je vais vous montrer une cuve en fermentation. Donc vous allez voir à quoi ça ressemble. Tenez, voilà. Donc là, c'est une cuve qui est en fermentation depuis une vingtaine de jours. 이미 조합원들은 누군가의 도움이 필요하지 않은 숙련된 와인 전문가들인데요. 제조 시설뿐 아니라 조합원들은 모두 각자의 비밀스러운 와인 숙성법이 있는데요. 조합원들은 짧게는 수십 년, 길게는 100년은 좋게 되는 와인 숙성고를 보유하고 집안만의 고유한 맛을 내고 있습니다. 곳곳에 묻은 이 오랜 세월의 흔적. 부르고뉴 와인의 역사가 그대로 느껴지는 것 같습니다. 여기까지 왔으니 그 최고의 와인 맛 안 보고 갈 수는 없겠지요. 물론 제가 보는 건 아니지만. On regarde déjà la couleur. On le voit qu'il est bien rouge, bien profond. 특유의 묵직한 풍미를 자랑하는 부르고뉴 와인은 바로 이런 조합원들의 100여 년간 내려온 노하우 속에서 탄생합니다. 지역의 포도 농가가 이렇게 완벽한 경쟁력을 갖추고 자립할 수 있게 되면서 부르고뉴 와인은 세계 최고의 와인으로 자리 잡았는데요. 바로 그 배경에 협동조합이 있었던 겁니다. 지금 부르고뉴 와인은 이 지역 사람들의 자존심입니다. 지역민의 일상 속에 와인은 깊숙이 스며들어 있고 모두가 부르고뉴 와인의 홍보 대사이자 전문가가 되었습니다. Pommard, on fait partie des très très belles appellations des vins de Bourgogne sur la côte de Beaune avec Volnay à l'Oxporton. On est sur trois très très belles appellations. Le Pommard, c'est quand même réputé pour être des vins assez riches avec du tanin, un côté comme un peu animal. Là, on est vraiment sur un très beau vin. 협동조합으로 인해 부르고뉴는 고유한 지역만의 경쟁력을 갖추게 된 겁니다. 지역 사회가 발달한 프랑스에서 협동조합은 지역색을 가지면서 성장했습니다. 협동조합들이 지역에서 큰 역할을 하게 된 건데요. 오랫동안 지역의 협동조합에 대해 연구했다는 크리스앙 팔루아 교수를 찾았습니다. 지역 협동조합에 대한 그의 생각은 아주 단호했습니다. Donc, quand l'espace local, régional, national devient important, et c'est ça qui est nouveau, notamment avec la transition écologique, avec l'impact carbone, donc qu'il faut ralentir les échanges, que les distances doivent être moins importantes durant les échanges de marchandises. Le marché local devient important, régional.
Et donc la coopérative est plus à même de remplir la fonction d'alimenter le marché local, régional, que la firme multinationale qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. La coopérative s'insère principalement dans un milieu local, régional, national. Certes, elle n'est pas faite pour la dimension internationale. Mais ce n'est pas grave puisqu'on est dans une évolution de démondialisation et de rupture des échanges mondiaux. Donc, la coopérative a un avenir dans cette évolution. 자, 이제 우리나라의 지역 좀 볼까요? 충청남도 금산군입니다. 남부르고뉴 지역민들이 대부분 포도와 와인 업종에 종사했듯이 이곳 지역민 대부분들은 인삼 관련 업자들입니다. 이렇다 보니 이곳은 금산 지역 인삼 업종 종사자가 모인 금산 진생협동조합을 만들었습니다. 다양한 조합은 맞춤 서비스를 제공하고 있는데요. 유통, 생산, 제조 쪽으로 하시는 분들은 대부분 좀 나이가 많으신 분들이 있다 보니까 그 온라인이나 이런 마케팅 그리고 디자인 쪽으로 너무 취약하세요. 온라인 마케팅을 할 수 있도록 이렇게 마케팅을 서포트해 드리니까 서로 부족한 점을 이렇게 조합을 통해서 채워나갈 수 있는 것 같아요. 조합은 지역 조합원들의 가장 취약한 점을 보강해 줍니다. 제일 수요가 많은 일이 바로 이 현수막 제작과 홍보 부분인데요. 이게 좀 하지. 이 요거 좀 잘. 뭔가 현수막이 마음에 안 드는 모양인데요. 이게 알아. 아니 이게 약간 못 알아봐야지 사람들이 뭐지 상수 천원 그런 거야? 원래 요즘 트렌드가 그런 거예요. 너무 딱 해버리면 그런 저렇게 뭐 천년 뿌리 해버리면 안 되잖아. 뭔가 요거 비슷하게 디자인이 이게 뭐지 뭐지? 하면서 그러면서 천년 그런 뿌리, 깊은 뜻이 있었군요. 저쪽님 마케팅 마음을. 전문이잖아요. 예. 벌써 조합을 함께한 지도 6년. 오가며 각종 대소사를 논하다 보니 이제 조합원들은 거의 한 가족입니다. 말하지 않아도 가려운 곳을 긁어주는 효자손 노릇을 톡톡히 하고 있습니다. 많은 도움이 되죠. 우리 조합장님이 물신양면으로 그냥 지나가면서 천재방앗간식으로 왔다 갔다 하면서 조그만한 거 있어도 다 도와주시고 또 큰일이 있어도 도와주시고 좋은 제품이 나오면 또 팔아보라고 또 도와주시고 물신양면으로 많이 도움받고 있습니다. 제가 더 많이 도움받고 있어요. 다양한 인삼 관련 업종들이 모여 있지만 금산 진생협동조합의 공통적인 게 있다면 조합원 대부분이 연세 지긋한 어르신들이라는 겁니다. 어르신 맞춤형 서비스는 조합에서 가장 신경 쓰는 부분입니다. 협동조합에서 무슨 일이 있대든지 뭐 현수막을 한다든지 뭐 그런 걸 하면은 다 무료로 협조해주죠. 다 이제 신문에 난 거 이렇게 스크린 해가지고 와서 저희들 정보를 주고 우리는 모르는 상태에서 다 알려주셨어요. 금산은 인삼철을 맞는 9월부터 도매 시장이 유난히 바쁩니다. 가장 영양가 높고 품질이 우수한 삼들이 많이 나오기 때문이죠. 조합원 인삼의 품질을 관리하는 것도 정원식 이사장 몫입니다. 다 좋아하고 내년 여기도 매년 1년에 2번씩 그 설하고 시덕하고 항상 한대요. 많이 하라고 그래요. 네, 다음에도 아마 또 할 거예요. 아직 큰 담은 아직 안 나왔죠. 이게 제일 큰데 지금? 이거? 몇 담짜리 이게? 금산 진생협동조합의 이름을 걸고 판매하는 인삼의 품질들은 항상 일정하게 관리됩니다. 다양한 시장 정보들을 조합원들을 통해 듣기도 하는데요. 양미숙 조합원님이신데요. 또 가끔 우리 또 수산센터 와서 이렇게 수산들 상태가 좋은지 그리고 또 우리 고객분들이 수산물 사러 많이 오거든요. 그럼 우리 조합원님께서 많이 이렇게 홍보도 해주시고 또 좋은 상 골라갖고 특별히 잘해주고 있어요. 조합원 입장에선 어려울 때 등 비빌 곳이 생겼다는 건 요즘 같은 불경기에 더할 나위 없는 든든한 버팀목입니다. 같이 서로 공유를 하는 거죠. 공유. 그런 면에서 좋은 것 같아요.
왜냐면 내가 없는 거를 이쪽으로 공유를 하고 이쪽에서 없는 거를 나한테 공유를 하고 그런 면이 좋은 거죠. 금산진생협동조합에는 다수의 1차 생산 농가도 함께 있습니다. 생산 농가에는 농가 맞춤형 다양한 지원을 하는데요. 삶이 좋네요. 아주 흠도 없고 이대로 잘 커주기만 하면은 이번에 좋은 삶을 공급받을 수 있겠는데요. 고생 많이 하셨네요. 아니 삶이 오래 보니까 네, 뭐 때깔도 좋고, 미도 좋고 해서 내년에 캐면은 삶이 아주 잘 될 것 같아요. 생산 농가의 입장에서 가장 필요한 것은 안정적 가격으로 인삼을 판매하는 겁니다. 조합은 이 부분도 맡아주고 있습니다. 인삼 재배하는 거에 좀 또 협동조합에서 또 수매도 하고 하기 때문에 아무래도 많은 이로운 점이 있죠. 이익 창출되니까 서로 이제 당연히 유대 관계도 좋아지고 그런 좋은 현상들이 많이 있죠. 이렇게 생산농가 조합원에게 좋은 가격으로 산 인삼은 조합 자체에서 가공해 조합 브랜드 제품으로 판매됩니다. 동결건조 장비인데요. 저희가 이제 처음에 조합을 설립하고 장비 지원을 받아갖고 제가 설치를 했습니다. 그래서 이 기계로 이 제품이 이제 이 기계로 만든 제품인데 인삼을 그 마이너스 86도에서 아주 그 저온에서 동결을 시킨 다음에 다시 진공 건조를 해갖고 만들어지는 제품인데요. 정부의 지원으로 시설 장비를 갖추고 다양한 인삼 가공품을 만듭니다. 건강즙과 차, 미용 상품 등 인삼을 활용한 다양한 제품을 만들고 개발까지 합니다. 금산진생협동조합은 이렇게 만든 인삼 제품을 해외로 수출까지 합니다. 지금 현재까지 한 12군데 나라에 직접 수출하고 있고요. 뭐 큰 양은 아니지만은 그래도 꾸준히 계속 거래를 이어가고 있고 주로 수출국이 이제 미국, 그다음에 유럽 이렇게 두 군데를 이제 거의 반 이상을 이쪽으로 다 수출을 전념하고 있습니다. 협동조합이 조합의 이름으로 수출길을 열면서 조합원들에게는 또 다른 기회가 생겼습니다. 조합원들이 자체 생산한 제품에도 수출의 기회가 찾아온 겁니다. 오늘 우리 거 특별한 날이구나. 저번에 어떻게 저기 미국으로 술 나오면은 이거 지금 나갔어요. 미국에 그때 우리 몇 개 나왔죠? 시장에? 여기는 200개 정도 나왔어요. 200개? 200개? 조합이 조합원의 수출을 연계하면서 시름뿐이던 조합원들은 오랜만에 웃음꽃이 피었습니다. 경기는 어렵다고 하는데 잘 되고 있습니다. 베트남 쪽에서 많이 주문도 들어오고요. 바이어들이 또 좋은 것을 알고 이렇게 또 방문해서 직접 의뢰도 하고 문의도 하고 상담도 해주고 있습니다. 예전 같으면 생산농가가 제품을 만드는 일은 엄두도 못 냈을 테지만 조합이 있으니 이제는 사정이 다릅니다. 조합원들은 조합을 통해 스스로의 경쟁력을 키워가고 있습니다. 저희 우리 부모님 사진인데요. 예전에 비하면은 참 격세지감이 느껴지는 게 이제 부모님 시대에는 뭐 인삼을 재배해갖고 도매로 그냥 장사꾼한테 도매상한테 넘기고 농사 져도 큰 이득이 없었거든요. 근데 현재는 저희가 직접 재배를 해서 또 가공까지 손수 또 쇼핑몰 운영에다가 소비자하고 직접 거래를 하기 때문에 부가가치가 예전보다 훨씬 높고 아무래도 사업적으로 큰 변화하는 데 도움이 되고 있죠. 금산진생협동조합을 통해 조합원들은 이전과는 다른 큰 부가가치를 누리게 됐는데요. 농가도 이제 더 이상 1차 생산자로서만 머물지 않습니다. 이제 농촌 같은 경우에도 되게 어려우시잖아요. 우리가 흔히 말하는 농번기가 끝나면 그만큼 일거리가 없어지거든요. 그러려면 일거리를 만들기 위해서는 2차 산업으로 가야 되는 거죠. 제조, 유통으로 가야 되는 거죠.
그리고 그것까지도 부족하면 또 3차 산업으로 가야 되거든요. 농촌을 통해서 서비스를 만들 수 있는 산업. 결국은 이제 1차, 2차, 3차가 합해서 6차 산업혁명이라고 표현을 하거든요. 요즘에 이 지역에 불고 있다는 6차 산업혁명 바람도 바로 이런 부가가치의 창출로 인한 1차 농가들의 소득 증대 때문입니다. 체육거리도 많고 볼거리도 많고 먹거리도 참 좋고 그래서 아주 좋네요. 너무 활기차고 재밌는 것 같아요. 지역 산업을 한 단계 끌어올려 지역 경제를 지탱하는 데 협동조합이 앞장서고 있는 겁니다. 금산 진생 협동조합은 새로운 미래를 준비 중입니다. 더 안정적인 판로를 마련하기 위한 또 다른 도전인데요. 저희 금산 진생협동조합 상설 할인 매장입니다. 조합은 이제 금산 지역의 협동조합을 넘어 인삼의 대표로 자리매김하기 위해 준비 중입니다. 하여튼 기대가 됩니다. 그래도 이렇게 저희가 협동조합이 사실은 이제 거의 수출이나 도매 위주로 했었는데 이렇게 처음 상설 매장을 갖고 제가 이렇게 또 소비자와 직접 또 이렇게 대면할 수 있는 또 이런 장소가 만들어져 갖고 또 기대를 또 많이 하고 있습니다. 딱 이렇게 해서 딱 해가지고 뒤에서 하면 딱 안 되고. 하고 이렇게 사진 찍는 거야. 얼굴 이렇게 딱 내밀어야지 이렇게. 얼굴을 내밀고 친구맨 이렇게 해서 예 포토전도 운영하고. 다양한 인프라와 시스템 구축들을 하는데 지속적으로 지원하고 내지는 협동조합에서는 스스로 투자하는 것을 이렇게 주저하지 않아야 한다. 경쟁력을 갖출 수 있는 지원들을 해주고 그렇게 해서 시장에 대한 경쟁력이 갖추어지면 점차 이제 지원들을 줄여 나가면서 자율성을 높여주는 것 이제 이런 단계를 좀 나누면서 정책들을 개발할 필요가 있습니다. 하나, 둘. 금산 진생 협동조합은 지역 조합원의 경쟁력을 키워주면서 점점 더 지역을 대표하는 기업으로 자리매김 중입니다. 협동조합이 대기업을 제치고 지역의 대표적인 기업이 될 수 있을까요? 그 의문을 품고 프랑스로 왔습니다. 우리나라의 면적의 5배에 달하는 프랑스는 다양한 지역색을 띤 기업들도 많습니다. 프랑스 마르세뉴 지역은 로마 시대 때부터 프랑스 경제에서 중요한 위치를 차지했던 곳입니다. 이곳에는 마르세유를 대표하는 기업이 있습니다. Voilà. Bienvenue à Skopje. Voilà notre outil industriel. 얼핏 대기업의 생산 공장처럼 보이지만 사실 이곳은 스콥티라는 이름의 협동조합입니다. 프랑스의 다양한 허브들을 이용해 20가지가 넘는 유기농 허브차를 만들고 있습니다. 철저히 자동화된 생산 시스템으로 공장 안 분위기는 여느 공장과 달리 자유로운데요. 하지만 꼭 철저하게 관리하는 게 있습니다. Donc là c'est la matière première. Donc c'est le mélange qui a vous avez vu les machines en bas avant de conditionner donc on pose la matière première au-dessus. Donc les big bags sont tous fermés et isolés. Pas de contact avec les mains dessus. Tout est sécurisé de manière à garantir la sécurité alimentaire du produit. On ne peut pas mettre un produit dans la machine, voilà. Donc une fois que l'opérateur a ouvert le big bag, le produit descend dedans et on ne peut pas y avoir de contact humain avec. 스코티는 2014년부터 본격적인 협동조합을 설립했습니다. 지역 유기농차 생산을 하게 된 건데요. 스코트의 작은 회의들은 조합원의 대표 3명이 모여서 진행합니다. 조합원들은 모든 회사의 경영에 참여하고 의견을 낼 수 있는데요. 조합이 조합원에게 상의하고 허락을 구하는 시스템입니다. 그 원칙에 따라 스코티는 최상의 품질로 만든 유기농차를 지역 마트에 우선적으로 납품합니다. J'ai rendez-vous avec le directeur du magasin pour faire le point un petit peu sur le rayon et voir un petit peu comment ça marche. 마르세유 대표적인 대형마트인 이곳은 스코티의 가장 중요한 판매처 중 하나입니다. 이곳에는 스코티 전용 코너가 따로 설치되어 있습니다.
가장 신선한 차를 제일 손이 잘 닿는 곳에 보기 좋게 진열합니다. 스코티는 이곳에서 아주 인기 상품이라는데요. La réaction du client, c'était de la surprise de trouver autant de produits fabriqués dans la région. Ensuite, c'était de la satisfaction parce que les produits sont d'une très bonne qualité. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de clients qui recherchent les produits parce que ça représente presque 30% des ventes de notre rayon thé sur l'ensemble des produits que l'on commercialise. 지역민의 전폭적인 사랑을 받으며 스코티는 조합원을 위한 협동조합에서 지역민과 함께 가는 지역 대표 브랜드가 되었습니다. 지역을 지키기 위한 1336일간의 긴 투쟁이 준 가장 값진 선물입니다. 기본적으로 지역사회 보훈하는 조직이에요. 그래서 협동조합은 지역민을 고용을 해야 되고, 그리고 협동조합은 지역에 기반을 둔 사업을 하는 것이 가장 효율적이라고 보는 거죠. 그래서 협동조합은 그 지역의 자원과 문화가 어우러져야 되는 사업이에요. 그러니까 흔히 말하면 우리가 주식회사 사업은 그럴 필요가 없거든요. 그냥 영리를 추구하면 되지만 협동조합은 그게 아니라 지역과 함께 공생해야 되는 구조거든요. 그래서 세계적인 협동조합들도 다 그 지역에 기반을 두고 있어요. 지역에 있는 무형의 자원과 유형의 자원을 통합하는 구조로 가야 된다고 보고 있습니다. 여기는 대한민국의 울산광역시입니다. 우리나라의 대표적 산업도시이자 아름다운 자연이 어우러진 곳이죠. 울산은 공장지대와 물이 많다 보니 어쩔 수 없이 모기와 해충이 골칫거립니다. 방역을 막 마쳤는데 인근 주민분이 급히 부릅니다. 저쪽 편에 지어는 많아. 모기가 얼마나 있는지. 아직도 모기가 있어요? 아이고 많구만. 모기가 많구만. 주민분의 요청에 애정이 없던 2차 방역 작업이 시작됩니다. 즉석 요청에도 구석구석 꼼꼼히 해드립니다. 이들 초풍하고 도망가겠다. 내가 그때 잘 나왔네. 나는 뭐 딱딱 그랬다가 보니까 119에 치인데 우리 좀 쳐주석했다. 아, 어떻게 개원하시겠어요? 예. 우리는요 킬라 병이요 한참 5개씩 몇 개씩 이래야 됩니다. 여기 킬라 하나 놔두고 치고 들어가야 되지. 나올 때 치고 나와야 되지. 말로도 못한다. 고맙습니다. 수고하세요. 예, 아이고 수고하십니다. 묻지도 따지지도 않고 요청하면 즉석에서도 방역이 가능한 걸로 봐선 어디 구청에서 나오셨나 싶지만 이곳은 울산 솔루션 협동조합입니다. 울산 지역의 다양한 방역 활동을 맡아서 하고 있습니다. 지역의 주택, 조경, 농가 등 방역에 관한 대부분의 것들을 처리하다 보니 이름도 솔루션이 됐습니다. 개개인의 사업체를 가지고 있다 보니까 개인이 할 수 있는 그 한계가 있어요. 그러니까 대기업인, 그러니까 저희 방역에서도 제 대기업이 있습니다. 그 회사에 저희들이 이제 저항마로서 이렇게 하고자 할 때 힘이 부족하더라고요. 그래서 방역하고 하시는 이제 5개 업체분들이 모여서 우리가 울산 시내, 울산만이라도 우리 울산에서 사업장을 열고 있는 업체들이 해야 되지 않겠냐. 그러기 위해서는 내 혼자보다는 여러 명이 모여서 하면 좋지 않겠나 싶어서 모이게 됐습니다. 울산 솔루션 협동조합은 지역의 방역 사업을 지키고자 2012년 협동조합 기본법이 시행되던 해 모이게 됐습니다. 방역 분야들이 다양하다 보니 조합원들의 전문 분야도 전부 제각각입니다. 각자 맡은 분야들이 다른 만큼 다양한 방역을 할 수 있습니다. 공장 주변에 보면 더러운 부분에 보면 벌레가 많이 사는데 그 벌레를 잡아주고, 왜냐하면 거기도 이제 사람들이 일을 하는 장소다 보니까 벌레라든지 모기라든지 바퀴벌레, 기타 해충들을 또 저희가 방역을
잡기도 하고 예방도 방제도 하고. 오늘은 울산의 대표 강인 태화강 인근에서 AI 방역 작업이 있습니다. 차장님 오늘 AI 작업 왔으니까 올라가서 약 희석 배수는 여기 이제 800 약통이 800이니까 희석 배수에 맞게 작업 넣으시고. 요즘은 옛날처럼 뭐 밖에서 하는 것이 아니라 안에서 다 조작이 가능합니다. 이렇게 시동을 켜고 기계가 상하작으로 움직입니다. 장비가 우리가 일반적인 방역 장비하고는 틀리게 아주 고가의 장비다 보니까 사용하기도 상당히 편해요. 가을 겨울은 철새 도래지인 태화강 인근의 조류 독감 방역이 제일 큰 일입니다. 이때는 고가의 방역 차량으로 전방위 방역을 하는데요. 보통 주 1회에서 2회 정도 합니다. 조합원들은 각각 전문 분야에 따라서 방역을 진행합니다. 적용 방역은 오랫동안 나무를 연구해온 나무 전문 조합원이 맡습니다. 그러니까 소나무의 그 에이즈라 하는 제순충 병을 사전에 이제 이렇게 약제를 구입해 방제를 하는 거죠. 배터리가 다 됐네. 초창기 조합원인 최한식 씨도 조합원이 되기 전 나무 박사라 불리던 나무 전문가였습니다. 그다음 이제 뭐 한때는 또 회사에 다니다가 이제 또 사업을 했죠. 개인 사업, 조경 관련 사업을 좀 했습니다. 서로 상부상조하는 그런 의미에서 또 같이 도와가면서도 할 수 있고, 또 내가 모르는 부분, 내가 아는 부분 뭐 서로 도와서 할 수 있는 그게 이제 제일 장점인 것 같아요. 정부 지원으로 구비한 고가의 첨단 장비들은 각각 전문 분야 조합원이 사용합니다. 방역에 관한 모든 것이 가능하다 보니 약품실은 그야말로 방역에 관해서는 없는 게 없는 만물상입니다. 저희들이 일반적으로 방역업체에서 사용하는 G 방역이 한 3가지 정도 됩니다. 3가지라는 게 여기다 G 약을 넣습니다. 뭐 G가 좋아하는 먹잇감을 넣고 이렇게 달아 놓습니다. 그러면 일반 주민들이 봤을 때 전혀 혐오스럽지 않거든요. G 끈끈이 넣는 게 있습니다. 이 안에도 이렇게 넣어서 G를 잡는 거. 끈끈이만 생각했는데 쥐덫 장비도 이렇게 발전하고 있었습니다. 매주 방역 일정이 빡빡하지만 오늘은 조합에서 가장 중요하게 여기는 방역을 하는 날입니다. 매달 한 번씩 돌아오는데요. 할아버지 안녕하세요. 울산 솔루션 협동조합은 매달마다 취약계층 지역민의 집에 방역 봉사활동을 나갑니다. 위생관리가 어려울 수 있는 곳을 꼼꼼히 방역하고 관리까지 해줍니다. 아무래도 벌레가 없죠. 바퀴벌레 같은 거 이런 것도 그렇고 애들이 있으니까 아무래도 불편한데 전화 연락해 주시고 오시니까. 예. 이렇게 자주 오가다 보니 이제 지역 주민과 조합원은 한 식구 같아졌습니다. 원래 저 백화대 그 개미가 많이 나가지고. 개미 말고는 따로 뭐. 예, 그런 건 없어. 한 번씩 바퀴벌레가 한 번씩 날아와. 아, 날아 들어오는 거. 근데 저 위에 애가 사는데 날아가지고 할지다 있다. 그럼 봉창을 다 막았는데 제가 할아버지가 막았는데도 그래. 아 그래요? 예. 나중에 개미약 좀 덜어드릴 테니까 종이컵 하나 주시면. 아 그래 저기 죽었던데 안 죽더라까는 저번에 치러갔는데도 안 죽어. 아니 종이. 많이 있어? 아니요. 아 조금이네. 이거를 그냥 종이컵을 밑부분 있잖아요. 밑부분을 요만큼만 남겨놓고 위에를 버리세요. 그러니까 비가 오고 나서 이제 땅이 좀 건조해지면 이걸 아니면 뿌리시던가. 네. 방역을 하는 것뿐만 아니라 지역민에게 방역 노하우를 전수해주기도 합니다. 아니 화분 옆에 여기 울산 솔루션 협동조합은 지역민과 함께 상생하며 지역 사회와 더불어 살아가는 법을 실천하고 있습니다. 그 양말이
쌀이나 받을 때도 있고 아니면 음료수나 받을 때 그런 것도 주실 때도 있고 아니면은 이제 그냥 초코파이 그런 것도 받을 때도 있어요. 그런 거 받으면 약간 부담되시겠어요? 아, 그런 거 받을 때는 기분은 좋아요. 울산 솔루션 협동조합은 지역에서 협동조합이 어떤 역할을 할 수 있는지 끊임없이 고민 중입니다. 좀 더 정밀한 방역을 위한 새로운 연구도 들어갔는데요. 여기는 해충을 연구하는 해충연구소입니다. 그러니까 저희 생활에 있는 뭐 바퀴라든가 그리고 수목에 있는 해충들을 저희들이 직접 잡아서 어떤지를 확인하고 그리고 약품을 또 저희가 쓰는 약품을 희석해서 얘들이 반응이 어떤지 잘 죽는지 안 죽는지도 체크하는 곳입니다. 다양한 방역 작업을 진행하며 수집한 해충들을 연구해 지역에 꼭 맞은 약을 개발하는 작업인데요. 아직 걸음마 단계지만 방역에 대한 인식이 높아지고 있는 요즘 지역에 도움을 주고 조합의 새로운 부가가치 사업이 될 것이라 기대 중입니다. 이윤을 창출함으로써 사회에 취약계층이라든가 이런 분들을 고용을 많이 해서 고용 창출을 이제 일으켜서 좀 더 많은 일자리를 만들기 위해서 협동조합이 생기게 됐습니다. 네. 혹시나 뭐 벌레 같은 게 있으면 항상 옆에 이야기하세요. 뭐 우리 집에 쥐가 다닌다든가 뭐 바퀴가 돌아다닌다든가. 출범한 지 이제 7년 차지만 울산 솔루션 협동조합은 초심을 잃지 않고 지역민과 상생하는 협동조합으로서의 역할을 다하고 있습니다. 이제 우리나라도 프랑스처럼 지역의 협동조합들이 지역사회에 활력을 불어넣고 경제를 지탱하는 역할을 해나가는 중입니다. 이런 지역 협동조합의 역할이 중요해지면서 교육을 통해 협동조합은 지역의 미래가 될 준비를 하고 있습니다. 한국 드론 방제 협동조합은 드론 교육원을 통해 미래의 조합원을 육성 중입니다. 이제 조합에서 나아가 경제에 이바지 않는 단단한 협동조합이 되기 위한 날개를 펼치고 있는데요. 이 4차 산업혁명의 지금 이게 일환인데 지금 드론이 이 드론이 쓰임새가 이제 여러 군데로 지금 결합될 수 있잖아, 그죠? 우리 조합에서 운영을 하지 않으면은 이런 지역에서는 이거 교육원을 운영하기가 좀 곤란하지 않겠어요? 그래서 다 가지고 갖춰져 있는 게 우리니까 이제 이걸 해야 되겠다고 생각해서 교육원을 작년부터 운영하게 됐어요. 교육과 조합 간의 교류는 협동조합을 더 높이, 더 멀리 가게 하는데요. 기술융합협동조합은 회사 간의 교류를 통해 역량 강화에 나서고 있는데요. 협동조합이 20개의 조합원사가 주축이 되어서 이 융복합 협의회를 이끌어 나가고 있습니다. 그래서 과학기술 기반으로 한 그런 업체들이 많은 교류를 하고 있습니다. 교육을 통해서 협동조합들은 지역사회에서 협동조합의 중요성을 인지하고 올바른 협동조합의 역할과 또 조합원 간의 상호작용을 배웁니다. 혼자 가면 힘든 길도 같이 가면 멀리 간다고 했습니다. 끝이 안 보이는 불황의 늪에서 협동조합들은 지역사회의 희망이 되고 있습니다. 내가 하고자 하는 길에서 혼자 하기 힘든 거를 서로 도와가면서 함께 가는 게 협동조합이라고 생각합니다. 사람들을 중심으로 한 사람의 얼굴을 한 기업이죠. 작은 것을 연결하는 강한 힘, 그 협동조합이 딱 그런 것 같아요. 우리가 작은 것을 연결하는 강한 힘을 나타낼 수 있는 가장 최적의 조직 구조가 아닐까. 그게 바로 협동조합이라고 볼 수 있습니다. 뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다고 했습니다. 지역사회는 우리 경제의 뿌리입니다. 지역 경제를 지탱하는 협동조합의 힘, 그 힘이 한국 경제에 큰 빛이 되길 기원합니다.